ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। कल जुग का धर्म कहो तुम भाई, किव छूट है हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा, हर जप्यो तरै तराकी। कल जुग का धर्म कहो तुम भाई, किव छूट है हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा, हर जप्यो तरै तराकी। हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जपावो अपना। हम मांगी भगत एकाकी, हर जी लाज रखो हर जन की। हर हर जपन जपावो अपना। हम मांगी भगत एकाकी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु की साजी नवाजी, गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी। आपां दुनियावी लोग अठे पैर हथ अड अड के दूजियां कोल मंगण दा यतन करते हाँ, लेकिन धन गुरु रामदास पातशाह महाराज ने साडे ते तरस कीता, साडे ते कृपा कीती। कहंदे गुरु के सिखा उस परी परमात्मा दे कोलों केवल ते केवल उहदे नाम दी मंग कर और बेनती कर, हे वाहिगुरू मेरी पत रखी। ये अज दे पावन पवित्र फरमान दा सेंट्रल आइडिया केंद्री भाव है। जिवें जिवें सतगुरु पातशाह कृपा करनगे इस पक्ष नूं आपां विचारन दा यतन कीता करना है। लेकिन ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 12 साल गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह की सेवा की और गुरु नानक पातशाह महाराज की जोत उस बाबे अमरदास के हिरदे विच वसी और वो पूजन योग दीन दुनिया के मालक धन गुरु अमरदास पातशाह सज गए। और गुरु अमरदास पातशाह महाराज की महिमा वडियाई करनी बिल्कुल असंभव है। आप आरंभ में एक सोईया पढ़िया है जिहदे विच गुरमुख प्यारिਆਂ ने जिक्र किया कि महाराज बदल दीयां किरणां दी गिणती कोई दुनिया का मनुख कर नहीं सकता कि बदल दीयां विच कड़ियां किन्नियां हन। बसंत मौसम दे विच बेअन तरह के फुल लगते ने। दुनिया का कोई मनुख उस बसंत मौसम के फुलों की गिणती नहीं कर सकता, पर
ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਕਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਬਸੰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈ। रावसस किरण उधर सागर को गांग तरंग अंत को पावै। सूर दियां किरणां, चंद्रमा दियां रिश्मां, ये किन्नियां कलमेरियां ने, मिणियां नहीं जा सकदियां। पर मैनूं अजे तक चेते सानूं 10वीं जमात विच पढ़ाया गया कि काका सूर की किरण 1,86,000 मील प्रति सैकंड चलती है और ये 8 मिनटां दे विच सूर दीयां किरणां धरती ते पहुंचदियां हन। लेकिन वो भट्टवीर कहंदा है, मैं मनदा तां नहीं कि इन्हां सूर दीयां किरणां ते चंद्रमा दी रिश्मियां नूं मिलणिया जा सकदा होवे, पर शायद कोई मिलना है। समुद्र दे विच किन्ना क पानी है, ये मिलण तो रहत है, पर शायद कोई मिलना है। असीं हिंदुस्तान के अध्यात्म ग्रंथां दे विच पढ़दे हां कि शिव जी 1,88,000 वारा कंटीन्यूसली समाधि ला सकते हैं। ये हिंदुस्तान के पुरातन ग्रंथों में अंकित है। इहो जिहियां कोई लंबियां समाधियां ला लै। गुरु अमरदास पातशाह, मैं जिहड़ियां बेनतियां कीतियां हैं तां असंभव, शायद ये संभव हो जाए, पर गुरु अमरदास पातशाह तेरी महिमा मिणी नहीं जानी। तेरी दया ते कृपालता का अंत नहीं। तो गुरमुखो उस धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज के संबंध में कोई सूखम जिहा कवां, समय की मजबूरी करके साडी गल बनती क्यों नहीं, की कारण है? इतिहास विच अंकित है, खाई पिंड का रहन वाला एक प्रेमा नाम का व्यक्ति, जिन्हों ला इलाज रोग हो गया जिहदा इलाज नहीं। याद रखिया जे, जदों आपां सारियां पासियां तो झाकां ला के गुरु के दर ते आ जाने ना, उदों गुरु साडी लाजमी बांह फड़दा है। मैं तकरीबन गाए बगाए रोज इस संगत नूं बेनती करदा रहिना है, जदों भी धन गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह नूं मत्था टेको, उदों मूँह विच पढ़िया करो, सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार, बाहें गए की लाज अस गोबिंद दास तुहार। डंडौत बंदन अनकबार, सर्ब कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। मैं सारियां थावां नूं छड्ड के केवल ते केवल तेरा पल्ला पकड़िया, मेरे ते मेहर करी। पर नाल ही मैं तेरे अगे हाड़ा कढ़दा, मन का अतबार कोई नहीं, किते मन डोल ना जाए। मैनूं डोलण तो भी तू बचाउणा है। ये जदों भी आपां मत्था टेकदे हां, गुरमुखो गुरु अगे बेनती करिया करिए। खाई पिंड का रहन वाला प्रेमे नाम का कोड़ी करके उत्थे लिखिया, नगर तो संगतां धन गुरु अमरदास पातशाह की रहमत नूं प्राप्त कर लई गोविंदवाल साहब नूं रवाना होईयां। गोविंदवाल दे बारे आपां पढ़दे हां, गोविंदवाल गोबिंदपुरी सम जलन तीर वपास बनायो। जिहड़ी ये गोविंदवाल दी पुरी है ना, इत्थे किसी प्रकार का एक गोबिंद दी पुरी वर्गा ते इत्थे कोई चिंता नहीं। जिन्हों असीं बेगमपुरा भी गुरबाणी च पढ़ते हैं, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो नहीं तै ठाओ। इनू गोबिंद दी पुरी नाल तुलना तां दित्ती है भाई बल्लू जी
ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬੱਲੋ, ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਧੀਏ ਰਾਣੀਏ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਰੋਣ ਧੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਰੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹਦੇ ਤਨ ਲੱਗਦੀ ਉਹੋ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਰੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਬੱਲੋ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਬੌਲੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ 22 ਸਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਬਾਲਕ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਰਹਿ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ। ਉਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੜੇ ਵਿੱਚ ਟਿੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਲ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੂਰਬਲੀ ਕਰਮ ਜਾਗੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣੀ। ਸਾਡਾ ਕੀਦਾ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਓ, ਗੱਲ ਲੈ ਡੁੱਬੇਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਖਸਮ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੀਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਾ ਫੂਕਾ ਮਰਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ, ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਆਨੰਦ ਅਨੰਤਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ। ਚਿੰਤਾ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਲਾਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਲਾਗੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈ। ਤਾਂ ਜਲਾਦ ਨੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਿੱਤਰਾ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕੱਟੇ, ਤੇ ਬੰਦ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦ ਪੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੋਟੇ ਪੋਟੇ ਕਰ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਆਨੰਦ ਅਨੰਤਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ। ਚਿੰਤਾ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਿਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤੇਸੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਫਿਕਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੈ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ
ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਕਛੋਟਾ ਲੱਧਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਕਛੋਟਾ ਲੱਧਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਸਰਾ ਲੱਭ ਪਿਆ ਜੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਐ, ਨਾ ਸੋਈਏ ਅਸਾਰ, ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਨੇ ਕਬਹੂ ਕੇ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਚੱਲ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਲਏਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ। ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਘੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਿਆੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟੋਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ तमाम ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਰਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ ਕੋੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੁਰਾਰੀ ਮੌਜ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਧਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਲక్ష్ਮੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਾਰੀ ਕੱਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਸ਼ੀਏ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੋਤ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਜਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ, ਦੌੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਪਣੀ ਘਰ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧੀਏ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਜਾਗ ਪਏ, ਤੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਜਾ ਪਈ, ਬੱਚੀਏ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਤੈਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਣੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪਏਗੀ। ਛਿੰਗੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਬੱਚੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨਿੱਘਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾਓ। ਔਰ ਬਾਪ ਧੀ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾਉਂਦਾ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਭੇ ਸਾਹ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿੱਠੇ ਤੋਂ ਪੱਲੇ ਤੈੜੇ ਲਾਗੀ। ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿੰਗਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਕੇਸ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਲਸਾਂ ਵੀ ਟੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ, ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਲੇ ਪਕੜਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਨਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਝਾਟਾ ਖਿਲਾਰ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਸ਼ਰਮਪੁਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਕਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ,
ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 5 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਮੈਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੁੰਨਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਟਹਿਲ ਭਾਵਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਗੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਵੇਂਗਾ ਕੀ। ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਛੀਏ ਉੱਪਰ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਬੀਬੀ, ਜੇ ਪਤੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁੜੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਣ ਲੱਗੇ ਹੀ। ਦੌੜੀ ਆਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਲੋੜਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਏ ਰਾਣੀਏ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ। ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਥੋ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕੱਲ ਦਾ ਕੋੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਇਆ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਥੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਲ ਹੈ ਤੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ 2 ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚਬਾਰੇ ਤੋਤਰੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਰੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਆਤਮਾ ਦੇਵੀ, ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇ ਕਦੋਂ ਚਵਾਰੇ ਚਾਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਈਏ। ਬਾਬੇ ਮੋਹਰੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਆਤਮਾ ਦੇਵੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ। ਚਵਾਰੇ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਏ ਭਾਨੀਏ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ 171 ਅੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਏ ਭਾਨੀਏ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਮਾਂ ਭਾਨੀ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ, ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੱਥ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਭਾਨੀਏ ਪਾਲਾ ਪਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਚੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਰਾਮਕਲੀ ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਤ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਰੋਵਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ
और बाबे मोहरी दे ਜਿਹੜੇ बेटे बाबा आनंद जी ते उन्हां तो बाद सुंदर जी, उन्हां लिखा कि मोहरी पुत सन्मुख होया रामदासे पैरी पाए जियो पुत्रा तू डबल खट गया डबल। ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਦੇ प्यारे ने ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 21 ਕੁਲਾਂ ਤਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇਰੀਆਂ 42 ਕੁਲਾਂ ਤਰਨ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਾਬੇ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। कलगीधर बापू कहता बाबे के बाबर के दो किए आप परमेश्वर सो। बाबर नूं बाबा चंगा नहीं लगता, बाबे नूं कहता चक्की गेड़। बाबा सिर झुकाउणा नहीं जानता। बाबे ने बाकी बाबियां नूं महात्मा नूं आख्या भलिओ बाबर दी चक्की ना गेड़ो, जे गेड़नी है ते करतार दी गेड़ो। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਬਾਬਰ ਮੀਰ ਤੋਏ ਤੇ ਮੰਗੇ ਸੋ ਅਹਿਮਕ ਫਕੀਰ। तेरे कोलों को मूर्ख मंगेगा पर मैं उन्हां मूर्खां च नहीं, मैं तेरा मंगता नहीं। गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह कोल हमायूं आया, बाबर दा बेटा अकबर दा बाप, तलवार कढ़ ली ते गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह कहंदे गुरमुखा रब तेरा भला करे, ये फकीरां ते तलवारां ते जिन्हां तैनूं भजाया उत्ते तूं कीता कख नहीं। मैं समझदा ओहदे कर्म चंगे। धर्म करके गुरु ते चरना ते ढह पिया ते कहंदा मैं भुलिया ते मेरे पातशाह कहंदे जे भुल मन नहीं ते जा फिर तेरे ते वाहिगुरू भला करेगा। ये समझ नहीं आउंदी भी ये समझ तो बाहर है भी बाबर नूं बाबे के चंगे क्यों नहीं लगदे। ये दिल्ली दी बाबे दे परिवार नाल सहमति क्यों नहीं बनी। कदे बाबा जांदा है 8वें जामे दे विच ते 8वें पातशाह कहंदे तेरे वर्गे दुष्ट दे मत्थे नहीं लगना। दरवाजे ते खलो के मुड़ गया, नावा जामा आया, ये बाबर नान टलिया, दिल्ली अपनी आदत तों बाज ना आई ते धन गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं चांदनी चौंक विच दुपहरे शहीद किया गया। ये दिल्ली ने और उस थां ते बस इत्थे नहीं, भाई मती दास वर्गे गुरमुख प्यारे आरे नाल चीरिया गया, दयाल दास वर्गे गुरु के लाल उन्होंने देग विच उबालिया गया। वेखो बाबे की निरभैता, उस उबड़दी देग विचों भी आवाज आउंदी सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम। नाम करके रंग जे मैं इस उबड़दी देग विच सुख दे सहत हाँ। भाई मती दास दे सके भरा नूं रूह च लपेट करके शहीद किया गया। मैं वार वार रिपीट कर रहा भी दिल्ली अपनी आदत नहीं छड्डदी। 84 आप सारिਆਂ ने वेखीए कदे भुलनी नहीं। इन्हां कोल रूह मुक गई। इन्हां साडे बजुर्गां नूं, साडे बच्चियां नूं, साडियां भैणां नूं टायर पा पा के साड़िया उद लीए। तेरा खप्पर ना भरिया, एक खप्पर पींदी है खून दा। हुण सरकार ने विचारिया जेड़े उस धन गुरु नानक पातशाह के मिशन नूं मनण वाले ते कल्ले सिखां दी गल नहीं जे। गुरु नानक दा मिशन है धर्म की किरत करनी, नाम जपना, वंड के छकना, जिन्हों असीं अंग्रेजी च कहने ट्रस्ट इन गॉड एंड डू दी राइट। परमेश्वर विच विश्वास रखना, काम नेक करने। इनू दिल्ली नूं चंगे ना लगे ते मामे दे पुत अमानी ते अडानी पता नहीं कित्थों आ गए। मामे दे पुत्तां नाल बड़ा रिश्ता हुंदा, तू मेरे मामे दा पुत है, कहिंदे तू मामे दे पुत्र है, असीं तुहानूं रजा देंगे।
ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਪੀ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ ਜੇ ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਡਾ ਚੁਭੇ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਟਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਬੜਾ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ। ਇਹ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰ ਜੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਹਰ ਜਨ ਕੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਸਮੇਂ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ 4 ਯੁੱਗ ਨੇ, ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ, ਉਹ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, 3 ਬਾਣੀਆਂ ਜਪਜੀ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਤੇ ਸੋਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੇ ਮਕਾਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਖੇਪ ਕਰਾਂ। ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਊਸਰੈ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ, ਲੀਪ ਆਵੇ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਪੱਥਰ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਪੱਥਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ, ਪੱਥਰ ਜੂ ਹੋਇਓ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਪਿਆਰਾ। ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਜੜੇ ਹੋਣ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਕਾਲਖ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਸੈਂਟ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਸੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੱਛਾਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਪੱਗ ਤੇ, ਹੋਰ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹ ਸੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ। ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੇ, ਬਿਸ਼ਟਾ ਅਸਤ ਰਗਤ ਪਰੇਟੇ ਚਾਮ, ਇਸ ਉੱਪਰਲੇ ਰਾਖੋ ਕਮਾਨ, ਗੰਦਗੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚਰਬੀ ਲਹੂ, ਇਹ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਬਿਸ਼ਟਾ ਗੰਦਗੀ, ਅਸਤ ਹੱਡੀਆਂ, ਰਗਤ ਖੂਨ, ਪਰੇਟੇ ਚਾਮ, ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੰਡ 'ਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਤੇ, ਪਲਗ ਲਾਲ ਜੜਾਓ, ਮੋਹਣੀ ਮੁਖ ਮਣੀ ਸੋ ਹੈ,
करे रंग पसाओ मत देख भूला विसरै तेरा चित नावे नाओ। गुरमुखा तेरे कोल वन सवन्ने बैड होण, मैं हैरान होना बाबा तू सानू बड़ा कुछ आख्या। जदों असीं धी विआहुने आ ना, बाकी तो भावें भुल जाइए पर कई ने बैड जरूर देना धी राणी नूं। बैड काहदे लई? आखे सुत्ते रहण। ये ना क्या जी विज्ञानी जी ने मना किया बैड तो, मैं बैड की रोटी नहीं जम जम डबल दिओ, पर उन्होंने जागण लई भी कुछ दिओ। ये कोई 35-40 साल पुरानी गल, 18 आरबी पिंड है, उत्थे मैं गया विआह दी बीबी दा। जंज मुड़ लगी तो कहन लगे भी बाबा जी, मैं क्या दसो की गल इन्हूं खिला रहे क्यों? कहन लगे जी वो मैनू नाम भुल गया जिहदे शीशा वगैरह लगा हुंदा जी, अजे वो नहीं आया। मैं क्या भी गुरमुख शीशा तो मंगा लिया जे, इनू धी नूं गुड़का भी दिओ, मूँह ते रंग लाउण दा प्रबंध आ भी शीशे के सामने काला ते लाल रंग लै, पर किते मूँह नूं उजला करन लई धी नूं गुड़का भी दिया करो। धरती दा हीरे लाल जड़ती पलक लाल जड़ाओ, मोहनी मुख मणि सोहे करे रंग पसाओ, मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे नाओ। हे वैगुरू मेरे ते मेर करी, किते बैड ते सुत्तियां सुत्तियां मैं सुत्ता ही ना रह जा। अगे आउंदियां ने शक्तियां भी साडा बाबा जिहड़ा ना वो तूड़ी नूं तार दिंदा ते ज्ञानी जी पत्थरां नूं रोकदा। मैं कहा भी झुड़ूआ तूड़ी तां है ही, हौली ते ने तरना ही तरना, बाबे दी करामात किहड़ी है। इस प्रकार सिद्धियां होण, लोकी अगे पिछे चलन, पर याद रखी मित्रा हवा दे बुल्ले वर्गी। एक पंक्ति चेते रखिया करो सारे मेरे भैणों ते भराओ, किहड़ी? शेख याती जाग ना कोई थिर रहा, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। ये भी चेते करिया करो, फीदा किथे तैंडे मापिया, जिन्नी तू जने होए तैं पासों ओ लद गए, तू अजे ना पतेणियो। बेबे ने मूँह चों बुरकियां कढ़ के पाउणियां, बेबे नहीं रही। बापू ने कई तरह दी खिचड़ा कर करके तेरियां लोड़ां पूरियां कीतियां, बापू नहीं रहा, रहना तू भी नहीं। अगे आ गए अहुदे आ कुर्सियां जड़ियां विकदियां ने अजकल। मेरे पातशाह कहंदे सुल्तान होवां मेल लश्कर तख्त राखां पाओ, हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब आओ। कहंदे आग्याकारी अगे पिछे बैठे ने, तख्त ते बैठा है, पर इत्थे कई आ गए ते कईयां ने बह जाना, किते भुल ना जावीं ये भी कलयुग ही। मैं 10वीं जमात विच एक बंद पढ़िया सी, शाह मुहम्मद दा बड़ा भावपूर्त है। वो कहंदा है जग सराम मुसाफरां दी, इत्थे जोर वाले कई आ गए, शदाद नमरूद फरौन जाहे, दावे बन खुदा घा गए। अकबर शाह जे विच दिल्ली दे जी फेरी वांग वणजारियां पा गए, शाह मुहम्मद रहेगा रब सच्चा, वाजे कूड़ दे कई बजा गए। इस करके कूड़ियां वाजियां तो बचो, केवल ते केवल गुरु दे लड़ लगो। सतगुरु पातशाह कृपा करना। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला चौथा। कल युग का धर्म कहो तुम पाई। पातशाह एड़ा कल युग जेड़ा है ये अठे पैर परेशान करता है। आप कृपा करके दियां निशानियां दसो ताकि इहदे तो छुटकारा पाया जा सके। गुरमुखो जे मैं धर्म के अर्थ करा तो विद्वाना ने पता नहीं किन्ने कीते ने, लेकिन अज का ये विषा नहीं। अज ये कि पातशाह सानू कलयुग दियां निशानियां दसो, किस कारण करके असीं इन्हां तो छुटकारा पा सकीए, की तरीका है। पहला मैं बेनती की शब्द पढ़िया वो निशानियां ने, लेकिन उन्हां तो बचिया किवें जा सकता है। इत्थे धन गुरु रामदास पातशाह कृपा करते हैं। केव छूट है हम छुटका की। पातशाह इन्हां कलयुग दे जिहड़ियां निशानियां ने इन्हां तो किवें छुटकारा पाया जा सके। हर हर जप बेड़ी हर तुलहा। तो गुरु रामदास पातशाह कृपा करते ने। गुरमुखा श्वास अंदर लंघाउंदियां दो वार हार आया ना, श्वास अंदर लगाउंदियां वाहिगुरू दा नाम लै, श्वास बाहर कढ़दियां उस हरि दा नाम लै। जपण तो भाव बोल करके
ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਨ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਜਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜੀ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਕਰ। ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਉਤਰੇ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੋਨ, ਲక్ష్ਮੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਜੋਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਕਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਰ ਜਪਿਓ ਤਰੈ ਤਰਾਕੀ। ਤੁਲਹਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਲਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇੜੀ ਤੇ ਮਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਪੂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੇੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਲਹਾ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਉਥੋਂ ਕੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਕੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਲਹਾ। ਉਹ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਸਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਕਰ। ਉਹ ਤੁਲਹਾ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਇਹ ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਸਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਹਰ ਜੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਹਰ ਜਨ ਕੀ। ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਤ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਜਪਾਵੋ ਆਪਣਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜੇ ਆਖਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਪਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਪਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੁਰਜੀ। ਤੇ ਬੁਰਜੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਮ ਵਾਪਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦਾਅ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਬਹੀਏ ਜਾਂ ਬੁਰਜੀ ਨਾਲ ਬਹੀਏ। ਮੈਂ ਕਨੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੰਟ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਟੱਡੇ ਦਾ ਟੱਡਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨੱਪ ਕੇ ਤੇ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਣਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਵਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਜਪਾਵੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬੱਧੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏ। ਹਮ ਮੰਗੀ ਭਗਤ ਏਕਾਕੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮਾਣ ਮੰਗੂ ਤਾਣ ਮੰਗੂ, ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਸੁੱਤ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਮੰਗ। ਭਗਤ ਇਕਾਕੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਮੰਗਣਾ ਕਰ। ਮੰਗੀਏ ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਗੀਏ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਗੀਏ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸੇ ਹਰ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਪਿਓ ਹਰ ਬਚਨਾ ਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਡਾ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਣਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰਿ
ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਹੀ ਜੇਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦਿਆ। ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸੇ ਹਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ ਜਪਿਓ ਹਰ ਬਚਨਾਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਹਰੀ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜੋ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਤੇ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਸਭ ਛੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਬਾਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਤਰਗੁਪਤ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਪਿਓ ਮਨ ਹਰ ਹਰ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਲਗ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ। ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ, ਮਨ ਚਲ ਤੂੰ ਭਇਓ ਅਰੂੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਦਿਨੀ ਅਰ ਸੂਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਵ ਚਰਿਓ ਚੰਦ ਚੰਦਾ ਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣ ਸੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਕਿਉਂ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਾਰਾ। ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ। ਬੁਝਾਣੀ ਤੋਂ ਪਾ ਬੁੱਝ ਗਈ। ਤੁਮ ਵੱਡ ਪੁਰਖ ਵੱਡ ਆਗਮ ਅਗੋਚਰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਅਗਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਹੈ। ਅਗੋਚਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਤੁਮ ਆਪੇ ਆਪ ਅਪਾਕੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ ਤੇ, ਗਿਆਤਾ ਗਿਆਨ ਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰੇ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆ ਤੇਰਾ ਦਾਸ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਕਰ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਸਾ ਕੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਤੁਮ ਵੱਡ ਪੁਰਖ ਵੱਡ ਆਗਮ ਅਗੋਚਰ। ਤੁਮ ਆਪੇ ਆਪ ਅਪਾਕੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਕਰ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਸਾ ਕੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।